स्टूडियो दे विच पहुंचे हुए ने ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी जो धर्म प्रचारक ने श्रोमणी कमेटी के, ਉਹ इस वेले साडे स्टूडियो विच आए हुए ने। आओ फिर तुहानूं मिलाइए ते उन्हां नूं आपां फतेह बुलाइए जी। अमरिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरिंदर सिंह जी, तुहाडा स्टूडियो विच पहुंचण ते बहुत असीं भी ते साडे प्यारे दर्शक जिन्ने सिख चलदे ने तुहाडा असीं बहुत स्वागत करदे हां ते तुहानूं असीं जी आया कहने हां। धन्नवाद जी, बहुत बहुत आप जी दा। सिख चैनल इस वेले वेखो सारे वर्ल्ड दे विच चल रहा जी जी, ते साडी हमेशा कोशिश हुंदी है सिख चैनल दी कि असीं कोई भी गुरमुख प्यारे उत्थों आउंदे ने जिहड़े कि सानूं साडे धर्म दे बारे दस सकण और सिੱਖੀ दे बारे दस सकण और साडीआं रहतां दे बारे दस सकण। कुछ सानूं मन दा ज्ञान जिहड़ा गुरबाणी दा ज्ञान जिहड़ा ते गुरबाणी दा उपदेश है ते जिहड़ियां टीचिंग्स ने साडे अवर गुरुज दीआं टीचिंग्स ने वो सानूं दस सकण ते असीं जिहड़ी गलबात करदे रहिंदे आ। सो फायदा भी साडे दर्शक लैंदे ने। बहुत सारियां गल्लां जिंदगी दे विच जिहड़ियां कि सानूं पता नहीं हुंदा ते ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं काफ़ी लंबे समय तो देख रहा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल तुसीं बहुत वधिया एक सियाणी गल कही है प्यारे दर्शकों इन्हां ने कि जिहड़े साडे प्रचार साधन जिहड़े वो जरूर होने चाहिए ने। चलो आपां उन्हां बारे भी थोड़ी जी गलबात खोलदे हां। अज दा जिहड़ा समां आ जी आपां वेखे कि साडे बच्चे इत्थे भी बॉर्न होए ने, अमरीका ला लो, कैनेडा ला लो, यूरोप दे विच ला लो, खास करके बिल्कुल तुसीं इन्हां मुल्कां दे विच देखोगे गुरुद्वारा साहब दे विच ते तुहानूं साडे जिहड़े नौजवान आ वो काफ़ी उन्होंने जिहड़ा सिੱਖੀ धारण की हुई है और गुरुद्वारे दे विच जाके सेवा भी करते हैं और किते तुसीं नगर कीर्तन जाके वेखो जां इस तरह के कोई मेले हुंदे ने, कोई त्यौहार हुंदे ने, कोई खेडां हुंदियां ने ते उत्थे पता लगदा कि साडे जिहड़े नौजवान आ उन्हां दे विच सिੱਖੀ दा एक जज्बा बहुत हैगा वा। इन्हां मुल्कां दे विच रह के भी जुड़े हुए ने। लेकिन असीं पंजाब दी धरती ते वेखीए एक दिन सीगा पंजाब के उत्थे ज़्यादातर असीं जिहड़ी दस्तार सजाउंदे सीगे ते बड़ा सिੱਖੀ स्वरूप बड़ा सीगा है। हुण भी ये नहीं कि नहीं, हुण थोड़ी जी पब्लिक वध गई है तो सानूं उस हिसाब नाल डिवाइडेशन जिहड़ी हो गई है। तुहानूं इत्थे दे जिहड़े बाहर दे यूरोप दे नौजवान आ ते जां पंजाब दे नौजवान आ इन्हां दे विच की तुहानूं कोई फर्क जिहड़ा ਉਹ नज़र आया तुहानूं? नहीं देखो जी, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਚਾਹੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੂ ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬਜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਜੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲੋ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਪਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਫੈਲੀਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਜੜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ,
ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀਦਾ ਝੱਟ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਏ ਜੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਈ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਸਲ ਸੁਹਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੰਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸੁਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮਟੇਕ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਟੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਥਾ ਇਵੇਂ ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਇਵੇਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਧਰਮ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਣਾ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਉੱਚੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜੀ ਆ 4 ਘਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਘਰ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 10 ਘਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਾਪਦੀ ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਲਿਖੀ ਪੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਉਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਖੜੋਤ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 14 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਤਬਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀਰਤਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਫਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਹੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਮਟੇਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ
ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਿਰਧ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, UK ਲਾ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 1300 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ, ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ